Welcome back, friends. I am sure you are eagerly waiting for the next video of this lesson because I know you are very curious about what will happen next. So let's continue with the last part of this lesson, the fall of Troy, part 2. The first passage of this session which I am going to read it and explain it. Listen to it carefully. Let me read. But why did the Greeks make such a huge horse? Some of the Trojans asked, and the cunning Greek made this reply. If they had made a smaller offering, you might have taken it into your city. Then the luck would have gone to the Trojans and not to the Greeks. That is why they made it too big to go inside your gates. The Trojans were delighted to hear this. The Greeks have gone, they said, and the walls are no longer necessary. Let us make a hole in the wall and drag the horse in. Okay. I am going to explain it with the help of the pictures which are related to this story. Okay. In this part of the story, we know that there is the conversation among the cunning Greek and the Trojans. And when Trojans asked the cunning Greek why Greeks had made such a huge horse, या पॅसेज मध्ये ट्रोजन लोकांनी त्या ग्रीक माणसाला एक प्रश्न विचारला, तो म्हणजे या ग्रीक लोकांनी एवढा मोठा घोडा का बनवला आहे. त्याचं उत्तर तो ग्रीक माणूस काय देतो ते बघा. अतिशय धूर्तपणे तो या प्रश्नाचं उत्तर देतोय. द ग्रीक रिप्लाइड द क्वेश्चन which was asked by the Trojans. What was his reply? If then means the Greeks and the Greeks had made a smaller offering. You means the Trojans might have take it into their city. Then it was very easy for the Trojans to take that smaller offering or the horse into their city. म्हणजे ट्रोजन लोकांनी जेव्हा या ग्रीक माणसाला प्रश्न विचारला होता, तो म्हणजे ग्रीकांनी हा एवढा मोठा घोडा का बनवला, तेव्हा त्या धूर्त ग्रीकांना उत्तर दिलं ते असं होतं, जर त्यांनी समुद्राला दान देण्यासाठी लहान वस्तू बनवली असती तर तुम्ही ती तुमच्या शहरात नेली असती. इफ इट हॅड हॅपन्ड, आणि असं जर घडलं असतं तर काय झालं असतं, द लक वूड हॅव गॉन टू द ट्रोजन्स अँड नॉट टू द ग्रीक्स. दॅट इज व्हाय दे मेड इट टू बिग टू गो इनसाइड युअर गेट्स. म्हणजेच ग्रीक लोकांनी समुद्राला अर्पण किंवा दान करण्यासाठी लहान वस्तू जर बनवली असती तर ट्रोजन लोकांनी ती त्यांच्या शहरात घेऊन गेले असते व दैव त्यांच्या बाजूला गेले असते, ग्रीकांच्या बाजूने दैव फिरले नसते. म्हणून त्यांनी म्हणजेच ग्रीकांनी तुमच्या दरवाजातून आत जाऊ शकणार नाही एवढा मोठा घोडा त्यांनी तयार केलेला आहे, असं उत्तर त्यांनी त्या प्रश्नाचं दिलं. आफ्टर लिसनिंग दिस द ट्रोजन्स वेअर व्हेरी डिलाइटेड or became very happy. So the Trojans said Greeks had gone and the walls are no longer necessary. So they suggested to each other that they should make a hole in the wall and drag the horse in, and this was the starting of their fall. ग्रीक माणसानं दिलेलं उत्तर ऐकल्यानंतर मात्र ट्रोजन्स खूप आनंदी झाले व आपापसात बोलू लागले, आता ग्रीक सैन्य तर निघून गेले आहे, आता ही भिंत आपल्याला आवश्यक नाही. म्हणून त्यांनी आपापसात चर्चा करून भिंतीला होल पाडून हा जो घोडा आहे तो आत आणायचं त्यांनी ठरवलं. व याच गोष्टीमुळे ट्रॉयच्या पतनाला किंवा विनाशाला सुरुवात झालेली होती, पण ही गोष्ट ट्रॉयच्या लोकांच्या लक्षात आलेली नव्हती. पण त्यांच्या धर्मगुरूच्या मात्र ही गोष्ट लक्षात आलेली होती. तर पुढचं पॅसेज आपण बघणार आहोत.
Their wise priest warned them not to do so. It may be a trick that will ruin us, he said. You will bring disaster on the city if you break down the walls. But they were so excited that they paid no attention to his words. They broke down part of their strong wall in order to drag the horse in. Let me explain it. But their wise priest warned the Trojans not to do so. Then the priest also told them it might be a trick of Greeks that would ruin them. And he further told the Trojans if they broke down the walls, they would bring disaster on the city, Troy. जेव्हा ट्रॉय शहरातील ट्रोजन लोकांच्या धर्मगुरूला हे समजतं की ट्रोजन लोक आपल्या शहराभोवती बांधलेली भिंत पाडणार आहेत, त्यावेळी या धर्मगुरूंनी त्यांना तसे न करण्याचा इशारा दिला, समजावून सांगितलं आणि वर हेही सांगितलं की कदाचित ही ग्रीकांची त्यांना सगळ्यांना नेस्तनाबूत करण्याची युक्ती असू शकेल. शिवाय त्यांनी जर शहराभोवतीची भिंत तटबंदी वजा भिंत पाडली तर ते स्वतःहून शहरावर संकट ओढून घेतील. हिअर द वर्ड डिझास्टर मीन्स संकट. बट as we know, all the Trojans were so excited, so they paid no attention to his words. पण त्या धर्मगुरूच्या वॉर्निंगकडे कुणीही लक्ष दिलेलं नव्हतं, कारण ते सर्व अतिशय आनंदात होते, उत्तेजित झालेले होते. As the result of this, they broke down the part of their strong wall in order to drag the horse in. आणि याचा परिणाम म्हणून ट्रोजन लोकांनी तो लाकडी घोडा आत ओढून नेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या त्या भक्कम भिंतीचा काही भाग पाडला किंवा त्याला होल पाडलं. हिअर द फ्रेज इन ऑर्डर टू मीन्स ला अनुसरून. इन दिस पिक्चर यू कॅन सी द वॉल अँड द होल विच वॉज मेड बाय द ट्रोजन्स इन ऑर्डर टू ड्रॅग द हॉर्स इन टू देअर सिटी. आणि याच गोष्टीमुळे ट्रॉयच्या पतनाला किंवा विनाशाला सुरुवात झाली, हे मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं. पुढे काय होते ते आता आपण बघणार आहोत. लेट मी रीड दिस पॅसेज. ऑल दॅट डे द ट्रोजन्स फिस्टेड अँड ड्रँक अँड सेलिब्रेटेड. आफ्टर ऑल देअर सेलिब्रेशन्स दे वेंट टू स्लीप अँड स्लेप्ट साऊंडली. बट दॅट डे ऑफ रिजॉयसिंग वॉज सून फॉलोड बाय अ नाईट ऑफ टेरर अँड डेथ. जे व्हायचं तेच झालं पहा नंतर. आफ्टर ब्रेकिंग डाऊन द पार्ट ऑफ देअर स्ट्रॉंग वॉल द ट्रोजन्स फिस्टेड अँड ड्रँक अँड सेलिब्रेटेड. भिंतीचा काही भाग तोडल्यानंतर व ग्रीक निघून गेल्याच्या नादात, त्या आनंदात त्या संपूर्ण दिवशी ट्रोजन लोकांनी मेजवानी करून ड्रिंक्स घेऊन समारंभ साजरा केला. आफ्टर ऑल देअर सेलिब्रेशन्स दे वेंट टू स्लेप्ट साऊंडली. बट दॅट डे ऑफ रिजॉयसिंग वॉज सून फॉलोड बाय अ नाईट ऑफ टेरर अँड डेथ. समारंभ झाल्यानंतर अर्थातच ते सगळे झोपायला गेले व गाढ झोपले. पण तो आनंद फार काळ त्यांचा टिकला नाही, कारण त्या आनंदाच्या दिवसापाठोपाठ भीती व मृत्यूची रात्र आलीच. म्हणजे काय झालं ते आपण पुढच्या पॅसेजमध्ये बघणार आहोत. द ग्रीक शिप्स हॅड नॉट सेल्ड फार. ॲज सून ॲज दे वेअर हिडन बाय अन आयलंड दे हॅड लोअर्ड देअर सेल्स अँड ड्रॉप्ड अँकर अँड वेटेड फॉर द नाईट. In the darkness, the fleet sailed back, and the leading ship, which was Agamemnon's, bore a red light high on its mast. The Greek, who was watching for the return of the fleet, crept to the wooden horse and gave the signal. The side of the horse opened. The Greeks climbed out and opened the gates.
the whole Greek army entered the sleeping city. Immediately, the Greeks set fire to houses and towers and palaces and began to burn and kill. Let me explain it with the help of these pictures. As we know, Greek ships had not sailed far. As soon as they were hidden by an island, they had lowered their sails and dropped anchor and waited for the night. ग्रीकांनी ठरवलेल्या प्लॅनप्रमाणे ग्रीकांनी त्यांची जहाजे खूप दूर नेलीच नाहीत, तर एका बेटाच्या मागे झाकून ठेवल्यानंतर त्यांनी जहाजांची शिडे जी आहेत ती उतरवली, नांगर टाकले आणि रात्र होण्याची वाट बघत राहिले. हिअर द वर्ड आयलंड मीन्स बेट. टू लोअर द सेल मीन्स जहाजांची शिडे उतरवणे आणि अँकर म्हणजे जहाजाचा नांगर. ओके. इन द डार्कनेस द फ्लीट सेल्ड बॅक and the Agamemnon's leading ship bore a red light on its mast आणि नंतर पहा, ठरवल्याप्रमाणे अंधार झाल्यावर जहाजांचा तांडा परत फिरला. फ्लीट म्हणजे जहाजांचा तांडा. तसेच ॲगामेम्नॉनचे जहाज जे सर्वात पुढे होते त्याच्या उंच डोलकाठीवर लाल दिवा लागलेला होता. मास्ट म्हणजे जहाजावरील डोलकाठी. इथे तुम्हाला या ठिकाणी दिसते पहा. ऑन द अदर साइड द ग्रीक्स हू वॉज वॉचिंग फॉर द रिटर्न ऑफ फ्लीट. ही वॉज वॉचिंग द रिटर्न ऑफ फ्लीट टू द वुडन crept to the wooden horse and gave the signal. इकडे जो ग्रीक मुद्दामहून मागे ठेवण्यात आलेला होता ट्रोजन लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी, तो त्यांची जहाजे परत येण्याचीच वाट बघत होता. ग्रीकांची जहाजे परत आलेली पाहून तो त्या लाकडी घोड्याखाली सरपटत गेला व त्याने इशारा केला. इथं दिसते तुम्हाला पहा. आणि त्याने इशारा केल्यानंतर मग काय झालं पहा. हिअर द वर्ड क्रेप्ट इज द पास्ट टेन्स ऑफ द वर्ब टू क्रीप म्हणजे सरपटणे. हे लक्षात घ्या. क्विकली द साइड ऑफ द हॉर्स ओपन. द ग्रीक्स क्लाइम्ड ऑन आउट अँड ओपन द गेस्ट. इशारा मिळाल्याबरोबर घोड्याची एक बाजू उघडून त्यात लपून बसलेले जे सैनिक आहेत त्यांनी बाहेर उड्या मारल्या व भिंतीचे दरवाजे त्यांनी उघडले. सो द होल ग्रीक आर्मी वॉज एबल टू एंटर द स्लीपिंग सिटी. भिंतीची दारे उघडल्यानंतर सर्व ग्रीक सैनिकांनी झोपलेल्या शहरामध्ये प्रवेश केलेला तुम्हाला या ठिकाणी दिसून येते. नंतर मग त्यांनी काय केलं. देन क्विकली द ग्रीक्स सेट फायर to houses and towers and palaces and began to burn and kill. आणि नंतर नगरामध्ये प्रवेश केल्यानंतर ग्रीकांनी ताबडतोब घरांना, मनोऱ्यांना, राजवाड्यांना आगी लावून ट्रोजन लोकांना मारून टाकायला सुरुवात केली. टू सेट फायर मीन्स आग लावणे. इथं तुम्हाला चित्रामध्ये सुद्धा दिसते. ठीक आहे. नेक्स्ट पॅसेज. ट्रॉय वॉज फिल्ड विथ the sight of leaping flames and the sound of shouting and the noise of weapons and the cries of weeping women. The sleeping Trojans sprang out of their beds, but they were taken by surprise. Their enemies were right inside their walls, and many of the Trojans were killed before they could put on their armor and seize their weapons. Let me explain it. Listen to it carefully. Troy was filled with the sight of leaping flames and the sounds of shouting and the noise of weapons and the cries of weeping women. नंतर पुढे जे काही घडलं ते अतिशय भयानक होतं. हे सर्व ट्रॉय शहर आगीच्या लपेटच्या ज्वाळांनी आणि आरडाओरड्यांनी व शस्त्रांच्या आवाजाने व रडणाऱ्या स्त्रियांच्या किंकाळ्यांनी भरून गेलेलं होतं. द स्लीपिंग ट्रोजन्स स्प्रँग
out of their beds, but they were taken by surprise because their enemies were right inside their walls, and many of the Trojans were killed before they could put on their armor and seize their weapons. Here the word armor means चिलखत, युद्धाच्या वेळी घालतात ते. टू सीज म्हणजे पकडणे. म्हणजे झोपलेले ट्रोजन लोक अंथरुणातून बाहेर आले ते भयचकित होऊनच, कारण त्यांचा शत्रू खुद्द त्यांच्या भिंतीच्या आतमध्ये आलेला होता आणि कितीतरी ट्रोजन्स आपले चिलखत घालून शस्त्रे हाती पकडण्याच्या आतच मारले गेलेले होते. यू कॅन सी इन दिस पिक्चर. ओके, द नेक्स्ट पॅसेज. अ ब्राईट लाईट lit up in the night sky as palaces and houses, temples and towers went up in flames. The Trojans fought as well as they could, but it was all in vain. Old King Priam was killed with all his brave sons. Hector's wife and his old mother and sister were carried off as slaves by the conquerors. Their fate was in contrast to Helen's. When King Menelaus rushed through the city looking for her and found her in her palace, she hung her head in shame and sorrow. As she faced her former husband, her voice was choked with emotion and she could not speak. But Menelaus forgave her and she went back with him. For it was only Aphrodite who had turned her heart away from her home and her husband and her child. When morning came, nothing was left of the proud, rich city that had resisted attack for 10 years. This is the last part of this story. So I want to explain it. Listen to it carefully. Okay. As we know, the houses, temples and towers went up in flames. So the bright light lit up the night sky. ट्रॉय शहरामधील सर्व राजवाडे, घरे, देवळे, मनोरे सर्व जाळांनी वेढले गेलेले होते. त्यामुळे रात्रीचं आकाश भगभगत्या प्रकाशाने प्रकाशमान झालेलं होतं. lit up is the phrase and it is the past tense of the word light, म्हणजेच प्रकाशमान होणे. The Trojans fought as well as they could, but it was all in vain. In vain means व्यर्थ. खरं तर ट्रोजन लोकांनी ग्रीकांशी लढण्याचा शक्य होता तेवढा प्रयत्न केला, पण ते सर्व प्रयत्न व्यर्थ ठरले, कारण ते बेसावध होते. Old King Priam was killed with all his brave sons. त्यामध्ये प्रियाम हा वृद्ध राजा सुद्धा मारला गेला. त्याच्या बरोबर शूर त्याची मुलं सुद्धा त्या युद्धामध्ये मारली गेली. हेक्टर्स वाईफ अँड हिज ओल्ड मदर सिस्टर वेअर कॅरीड ऑफ ॲज स्लेव्ज बाय कॉन्करर्स. अँड हेक्टर की जो युद्धामध्ये मारला गेला होता अगोदरच, त्याच्या पत्नीला, त्याच्या वृद्ध आईला व त्याच्या बहिणीला त्यांनी गुलाम म्हणून बनवून आपल्याबरोबर नेलं, म्हणजे ग्रीक लोकांनी. कॉन्करर म्हणजे विजेते. कोण विजेते झाले होते याच्यात? ग्रीक विजेते झालेले होते. ठीक आहे. देअर शी वॉज हिअर यू कॅन सी इन दिस पिक्चर हेलन. देअर फेट वॉज इन कॉन्ट्रास्ट टू हेलन्स बिकॉज when King Menelaus rushed through the city looking for her and found her in her palace. हेक्टरच्या पत्नीचं, त्याच्या वृद्ध आईचं व त्याच्या बहिणीचं नशीब हेलन इतकं बलवत्तर नव्हतं, चांगलं नव्हतं. कारण जेव्हा मेनालस राजा हेलनच्या शोधात शहरभर धावला तेव्हा हेलन त्याला तिच्या राजवाड्यातच सापडली. But she hung head in shame and sorrow as she faced her former husband. Her voice was choked
with emotion and she could not speak. हेलन जेव्हा स्वतःच्या पहिल्या नवऱ्याच्या समोर उभी राहते तेव्हा तिची मान शर्मेनं व दुःखानं खाली गेलेली आपण या ठिकाणी चित्रामध्ये बघतोय आणि ती भावनाविवश पण झालेली आहे. तिचा कंठ दाटून आलेला आहे. ती बोलू शकत नाहीये कारण तिला स्वतःचीच खूप लाज वाटत होती. बट मेनेलस फॉरगिव्ह हर अँड सी वेंट बॅक विथ हिम. पण मेनेलसने मात्र तिला मोठ्या मनाने माफ केले व ती त्याच्याबरोबर परत ग्रीस देशामध्ये निघून गेली. बिकॉज मेनेलस थॉट that it was only Aphrodite who had turned her heart away from her home and her husband and her child. Aphrodite ही ग्रीक देवता आहे. मेनेलसने स्वतःच्या पत्नीला म्हणजेच हेलनला क्षमा केली कारण हेलन तिच्या नवऱ्यापासून मुलांपासून व घरापासून दूर गेली होती. ही ग्रीक देवता ॲफ्रोडाईटचीच इच्छा होती असं त्यानं विचार केला आणि तिला मोठ्या मनानं माफ करून परत ग्रीसला तो घेऊन गेला. ठीक आहे. बट व्हेन मॉर्निंग केम नथिंग वॉज लेफ्ट. यू कॅन सी इन दिस पिक्चर ऑफ द प्राऊड रिच सिटी दॅट हॅड रेजिस्टेड अटॅक फॉर 10 years. पण सकाळ झाली तेव्हा 10 वर्षांपासून हल्ल्याला तोंड देणाऱ्या त्या शहराचा अभिमान वैभव यातील काहीही शिल्लक राहिले नव्हते तर त्याची सगळी राख रांगोळी झालेली तुम्हाला दिसून येते. इन द फर्स्ट पिक्चर यू कॅन सी द रिच अँड प्रॉस्परस ट्रॉय सिटी अँड यू कॅन सी रुइन सिटी ट्रॉय. इन द नेक्स्ट पिक्चर रुइन मीन्स उद्ध्वस्त. म्हणजे पहिल्या चित्रामध्ये तुम्ही अगदी ह्या भरभराटीला अतिशय श्रीमंत हे शहर भरभराटीला आलेलं हे शहर तुम्ही पाहू शकता आणि नंतर दुसऱ्या चित्रामध्ये मात्र हे उद्ध्वस्त शहर तुम्हाला दिसत आहे. ठीक आहे. मला वाटतं हा पाठ तुम्हाला व्यवस्थित आता समजला असेल. सो फ्रेंड्स, आय थिंक यू डू अंडरस्टँड दिस स्टोरी. सो सॉल्व द इंग्लिश वर्कशॉप ऑफ दिस स्टोरी and solve the margin questions of this part of the story. Okay, thank you. See you then.